हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम सच्चिदानंद राउतरायर कविता वार्ता यही कविता विषय आलोचना करवा। प्रथमे कविताटी को आलोचना करने पूर्वर आम कवि परिचय आरंभ करवा, तापरे कविता विषय कौन रही एवं कविताटी आलोचना करवा। पद्मश्री डॉक्टर सच्चिदानंद राउतराय 1916 मसीहा गुरुजंग खोर्धाठारे जन्म लाभ करथिले। आधुनिक ओडिया कवितार एक नूतन चेतनार वार्ताबह थिले सच्ची राउतराय। सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କର लोकप्रिय संक्षिप्त नाम हेउची सच्ची राउतराय। विशिष्ट कवि और गाल्पिक भाव में ये जो परिचिति लाभ करते डॉक्टर राउतराय किशोर बयसरू साहित्य साधना आरंभ करी प्राय दीर्घ 60 वर्ष धरी ओडिया साहित्यर विभिन्न विभाग को से रिद्धिमंत करिसेंती। पल्ली प्रकृति ठारू आरंभ करी साम्यवादी चेतनार रूपकार भाव में तांकर ख्याति रही। रोमांटिक सबुज गोष्ठीर प्रभाव कविता को रचना आरंभ करथिले, किंतु परवर्ती समय रे प्रगतिवादी और आधुनिक कवि भाव में से प्रसिद्धि अर्जन करिसेंती। तांकर सृष्टि संभार कौन? कविता गुड़िक होउछि बा कविता संकलन होउछि पाथेय, पूर्णिमा, अभियान, रक्तशिखा, बाजीराउत, पल्लीश्री, पांडुलिपि, अभिज्ञान, भानुमतीर देश, स्वगत, कविता 1962, मायाकोभस्की, कविता संग्रह, एशियार स्वप्न, कविता 1971, कविता 1983, कविता 1985, कविता 1987, कविता 1990। ये हूँ तांकर कविता ग्रंथ। तांकर जो रही कविता 1962 यही पुस्तकटी 1963 मसीह सच्ची राउतराय केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होते। मायाकोभस्की जो कविता संग्रह रही से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पाई। ये थिला तांकर कविता क्षेत्र को अवदान। तांकर उपन्यास होउछि चित्रग्रीव। यही उपन्यासटी एक नायिका विहीन उपन्यास। एथिरे कौनसी नारी चरित्र नाही। नायिका विहीन उपन्यास होउछि सच्ची राउतरायଙ୍କର उपन्यास चित्रग्रीव। क्षुद्र गल्प साहित्य को जदि देखिबा ताहले मशाणीर फूल, माटीर ताज, छाई, मांकड़ अन्यान्य गल्प, नूतन गल्प ये होउछि तांकर क्षुद्र गल्प को अवदान। प्राबंधिक हिसाब रे साहित्य रे मूल्यबोध, साहित्य विचार और मूल्यबोध, आधुनिक साहित्यर केतोटी दिग, आधुनिक समालोचना आदि रचना करिसेंती। तांकर आत्मजीवनी पुस्तक हेउछि उत्तर कक्ष। 1986 ख्रीष्टाब्द रे भारतर श्रेष्ठ साहित्यिक सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करथिले, जहाँकि होउछि उत्कल जननीर मुख उज्जवल करिसेंती कहले अत्युक्ति हेब नाही। ए सच्ची राउतरायଙ୍କ विषय रे तांकर जो रही पांडुलिपि, ए पांडुलिपिरू आमर आलोच्य कविता वार्ता संगृहीत। आज आमे ए वार्ता कविताटी विषय रे आलोचना करबा। कौन रही वार्ता कवितार ना दासत्व बंधन रे जो निष्पेषित मनीष माने तांको कवि एठारे कौन करिसेंती मुक्त हेबा पाई कि स्वप्न देखाइछंती, तांको जागृत कराइछंती। कौन रही कविताटी ना शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत, आनी अछि वार्ता भविष्यतर। हमर जो कवितार नामकरण करा जायछि वार्ता, वार्तार अर्थ कौन आम प्रथमे जानिबा। जेहेतु आम वार्ता कविताटी पढ़ुचे तो वार्तार अर्थ कौन ना खबर बा संवाद।
ଏଥିରେ କେଉଁ ଖବର ବା କେଉଁ ସମ୍ବାଦ କଥା ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ। ଦୂତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବା ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ସେ ଦୂତଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ନା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ପୁରା କାଳରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ରହିଥିଲେ, ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବିତିଗଲାଣି ସେ ସମୟ। ସେଇ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳୁ, ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଗୋଟେ ଦୂତଟି ଆସିଛି। ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ସେ କ'ଣ ଆଣିଛି? ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର। ସେ ଦୂତଟି କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛି? ସେ ଅତୀତରୁ ଆସିଛି। ସେ ଦୂତଟି ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାଇଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ସେ କ'ଣ ଆଣିଛି? ସେ ଆଣିଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଅତୀତରୁ ସେ ଦୂତ ଆସିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି। ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭାବନା କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସଂଶୟଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ରହିଥାଏ। ଅତୀତର ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ରହିଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭବିଷ୍ୟତର କ'ଣ ଘଟିବ ତା'ର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବନା। ଜୀବନର ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଯହିଁ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଦେହଧାରୀ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୂତଟି ଆସିଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଜୀବନର ଯେଉଁ କ'ଣ ସଂଶୟଯୁକ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଦେହଧାରୀ ହୋଇକି ସେ ଦୂତଟି ନେଇକି ଆସିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣୀ, ଭବିଷ୍ୟତର ଖବର। ସେଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଯହିଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀର କହିଲେ ପାଚେରୀ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର କହିଲେ ପଡ଼ିଆ ବି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁ ମୁକ୍ତ। କି ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଅତୀତର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଠିରେ କୌଣସି ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଖବର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ପୂର୍ବ ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ବାଧା ନଥିଲା, କିଛି ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ। ଏଠାରେ କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଗ ହେ, ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛ? ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଶୋଇ ରହିଛ। ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ସେଇ ଦୂତଟିର ଖବରରେ, ସେଇ ଦୂତଟିର ସମ୍ବାଦରେ, ସେ ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇକି, ସେ ଅତୀତର ଘଟଣାର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଦୃଶ୍ୟପଟ, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହେଇକି ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ମାନବର ଶିଶୁ, ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ମାନବର ଶିଶୁ। ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ବା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ବା ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ନରମାନେ, ହେ ମଣିଷମାନେ, ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ? ନର ବ୍ରହ୍ମ। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ଲୌକିକ କହିଲେ ପାର୍ଥିବ ବା ସାମାଜିକ ବା ସାଧାରଣ ବା ମାନବିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ପାର୍ଥିବ, ସାମାଜିକ, ସାଧାରଣ ବା ମାନବିକ, ଏ ଯେଉଁ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କର? ସେ ସବୁକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। ଯେଉଁ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। ତୁମେ ତୁମର ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖ, ଆଉ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କ'ଣ କର? ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। କିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ କ'ଣ ହେଇଛ? ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛ। ସେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛ। ସେଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ମୁକ୍ତି ପାଅ। ସେଇ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କଥା ଏଠାରେ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୂତଟି କିପରି ଭାବରେ ଅତୀତର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ବା ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କହୁଛି। କେଉଁ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଗଲା? ନା ସେଇ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି।
ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦୃଢ଼ ହୁଅ ରୂଢ଼ ହୁଅ ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏଠାରେ ନା ଦୃଢ଼ ହୁଅ। ଦୃଢ଼ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶକ୍ତ ହୁଅ ବା କଠିନ ହୁଅ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ରୂଢ଼ ହୁଅ କର୍କଶ ହୁଅ ବା ରୁକ୍ଷ ହୁଅ। ତମେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସରଳ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ତୁମେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବ। ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ନିଅ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ପ୍ରତିଶୋଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିହିଂସା। ତୁମେ ଯେତେ ସରଳ ହେବ ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଅ କଠିନ ହୁଅ ବା ଶକ୍ତ ହୁଅ ଆଉ କର୍କଶ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ରୁକ୍ଷ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ହୀନ କହିଲେ ତୁଚ୍ଛ ବା ନୀଚ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ବା ଗୋଲାମୀ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ତୁମେ ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ହୁଅ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଉ କଠିନ ଭାବରେ କର୍କଶ ହୋଇକି ସେ ସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ କର। ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୁଅ। ସେ ସମୟ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ। ସମୟ ଆସିଛି ସେ ସମୟ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଦୀପ୍ତ କହିଲେ ତେଜମୟ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିବା ନରମ ଭାବ ହୋଇକି ପଚାରିବା ନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ପଚାରିବା ତେଜଦୀପ୍ତ ଭାବରେ ତେଜମୟ ଭାବରେ ବୀରତ୍ୱ ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମ କଣ୍ଠରୁ ବୀର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ସେହି ବୀର ଦପ୍ତରେ ବୀର କଣ୍ଠରେ ଆମେ ପଚାରିବା ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା କହିଲେ କହେ ନା କ'ଣ ଜଞ୍ଜିର ବା ବେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଯାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ରହିଥିଲା କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର। ଲୌହ କହିଲେ ଲୁହାର କାରାଗାର କହିଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇ ଗୋଲାମୀ ପ୍ରଥାର ଶୃଙ୍ଖଳା ସେଇ ଗୋଲାମୀ ପ୍ରଥାର ବେଡ଼ି ଲୁହା ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ତୁମେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଥିଲ। ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛି ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଉ ତୁମେ ରୁକ୍ଷ ହୁଅ ତୁମେ ଶକ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ ତେଜମୟ ହୁଅ। ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କବି କିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତେ ଲୌହ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଇଏ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ କି ଗତକାଲିର କଥା ନୁହଁ କି ଗୋଟିଏ ମାସର କଥା ନୁହଁ କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କଥା ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ଭୀମ କହିଲେ କ'ଣ ଭୀଷଣ ଏ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା ପୀଡ଼ା ଦେଲା ପୀଡ଼ା କହିଲେ କଷ୍ଟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏ ମାନବର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଜିର ନୁହଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲାମୀ ଆଜିର ନୁହଁ ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ମାଗିବାକୁ କ'ଣ କୈଫିୟତ କୈଫିୟତ କହିଲେ କାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏ କାରଣ ମାଗୁଛି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲାମୀ ପ୍ରଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରଥା ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁକି ଚାଲି ଆସିଛି ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ସେହିପରି ଭାବରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା କାହାର ବେଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ବେଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିପରି ଭାବରେ କଠିନର ସହ କର୍କଶ ହୋଇକି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବାର ବେଳ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ରୁଦ୍ର କହିଲେ ଉଗ୍ର ବା ଭୀଷଣ
बा प्रचंड जहाँ को कहा जाए। भैरवर अर्थ होची भैरव शिवंकर अन्य नाम। भैरवर अर्थ होची भयंकर। एठारे कौन कहुई आज से बेल आसी आज से समय आसी से भीषण भयंकर रूप धारण करिकी प्रतिशोध नबार से दासत्व बंधन प्रथार से जो कौन थिला गोलामी हबार जो प्रथा प्रचलित होउथिला ता प्रति तेजमय होइकी से दिग प्रति कौन हेबो प्रतिहिंसा परायण हेबो। प्रतिशोध नबार दिन आज कौन है आसी जाइछि। अत्याचार मान जो माने हमको अत्याचारित अत्याचारी न होइकी अत्याचारित न होइकी किपरि भाव अत्याचार प्रतिशोध नब मुक्ति पाई जो बेड़ी पड़ीथिला बंदीशाला रे जो झंजीर पड़ीथिला जो श्रृंखलाटी थिला से भितर आज मुक्ति हबार दिन आसी जाइछि। एई संवाद बा ए वार्ता कविता माध्यम रे कवि सची राउतराय कौन करछंती समस्त को मुक्तिर स्वप्न देखाई। परवर्ती समय रे आमे पुणी एठु आलोचना करिबा। आजिर भिडियोटी एठी शेष होउची। जदि आपण मानकु भिडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे कि आमर प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।